नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 25 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर केउ मानकु टंका मिलिबो जानंतु। अन्यपटे छात्र छात्री मानक पई मध्य गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। यह सहित पीएम किसान योजना टंका केबे मिलिबो आसला बड़ खबर। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मानक प्रथम किस्ती मिल सारी 5,000 टंका पाई खुशी अछंती महिला, किंतु वर्तमान अनेक हिताधिकारी मानकर अकाउंट को टंका आसीनी। ए नहीं असंतुष्ट मध्य प्रकाश करुचंती अनेक महिला। तबे आपण मानक कहि रखुछि कि सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती मिली, किंतु व्यस्त न होबाको परामर्श देइचंती उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री कहिचंती कि समस्तक अकाउंट को पर्यायक्रमे पैसा आसीबो। विलंब हेले मध्य योग्य हिताधिकारी माने सुभद्रा योजनार टंका पाइबे बोली से कहिचंती। तबे से कहिचंती कि डिसेंबर मासरे जदि कौनसी व्यक्ति आवेदन करुचंती तथापि से योग्य हेबे एवं प्रथम किस्ती टंका पाइबे। यह सहित बैंक अकाउंट रु टंका न उठेले सरकार टंका फेरई नेबे बोली जो गुजब उठिछि यह सत्य नुहे बोली से कहिचंती। परवर्ती खबर, मैट्रिक परीक्षा को नहीं आसिला बड़ खबर। मैट्रिक परीक्षार्थी मानंको फॉर्म पूरण करबा समय रे एथर देय देबाको पड़िबो। कोविड संक्रमण वर्ष परठारु परीक्षार्थी को फॉर्म पूरण बाबद को कौन से देय देबाको पड़ू नथिला। मात्र 2020 परठारु बंद रहिथिबा परीक्षा फी आदाय चलित वर्ष ठारु पुणी हेबो बोली बोर्ड पक्षरु सूचना मिलिछि। यह छड़ा 2016 रु धार्य होइथिबा 420 टंका परिवर्ते अधिक देय आदाय कराजिबो बोली बोर्ड पक्षरु सूचना रहिछि। पाखापाखि 800 टंका परीक्षा फी एथर आदाय हेबो बोली आकलन करा जाउछि। तबे फी वृद्धि करिबा नै बोर्ड कर्तृपक्ष सरकारଙ୍କୁ अनुमति लोडिचंती। सरकारଙ୍କ निर्देश आसिबा परे बोर्ड कर्तृपक्ष मैट्रिक परीक्षा फी वृद्धि करिवे। परवर्ती खबर, ओडिशा छाड़ी महाराष्ट्र चलीजिबो जेडब्ल्यूएस कंपनी। ओडिशा रे प्रस्तावित ईवी और बैटरी प्रकल्प ओहरिला जेडब्ल्यूएस कंपनी। ओडिशार प्रस्तावित प्लांट को जेडब्ल्यूएस कंपनी महाराष्ट्र को नहीं जिबा नै जातीय गणमाध्यम चर्चा हेउचे। तेबे यह को खंडन करिसंती शिल्प मंत्री संपद स्वाई। से कहिसंती से माने ओडिशा छाड़िबा संपर्क रे फाइनल निष्पत्ति होइनी। आउ कंपनी तार प्रकल्प शिफ्ट करबा नहीं कौन से सूचना नथिबा मध्य मंत्री कहिसंती। सूचना अनुसार गत 7 मास तले बीजेडी सरकार थिबा बेले जेडब्ल्यूएस कंपनी ओडिशा रे प्रतिष्ठा करबाकू थिबा ईवी प्लांट पई 40,000 कोटी टंका निवेश करने को चुक्ति करिथिला। एथिपाई प्रस्तुति मध्य आरंभ होइथिला। मात्र कंपनी एबे एही प्रकल्प रु ओहरी जाई एही कंपनी को एबे महाराष्ट्र को स्थानांतर करिबो बोली सूचना रहुची। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर दशहरा रे मध्य डीजे एवं बाण मना। प्रथमे कटक रे आउ एबे भुवनेश्वर रे। एथर राजधानी दुर्गा पूजा रे बाजिबो नाही डीजे। भुवनेश्वर दुर्गा पूजा पालन को नहीं आसीचे कटकणा। पूजा एवं भसाणी समय रे सुभिबो नाही डीजे साउंड। यह सहित निशा मुक्त पाई पूजा कमिटी माने सत्यपाठ देबे। पूजा को मद मुक्त और प्लास्टिक मुक्त करने को परामर्श दिया जाइए। पूजा कमिटी और पुलिस बैठक रे ए नै निष्पत्ति होइचे। बैठक रे मेयर विधायक उपस्थित थिले। किछि दिन पूर्व कटक रे मध्य दशहरा रे डीजे ब्यान करा जाइथिला। आउ एबे भुवनेश्वर दशहरा रे मध्य डीजे को ब्यान करा गला। परवर्ती खबर, राज्य रे 4 दिन वर्षा। केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि लघुचाप। तेबे मंगलवार दिन यह सक्रिय होइछि, जहा फल आगामी 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही। ए नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइए। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आज राज्यर मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, बलांगीर और नुआपड़ारे भारी वर्षा संभावना रही। यह सहित 26 तारिख में रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल और बलांगीर जिले में 70 रु 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। राज्य में 26 तारिख पर्यंत वर्षा संभावना रही पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। परवर्ती खबर, बन्या क्षतिग्रस्तों पई सहायता घोषणा। बालेश्वर जिले में बन्या क्षतिग्रस्त मानक पई सहायता घोषणा करिसंती राज्य सरकार। तेबे संपूर्ण क्षतिग्रस्त घर को मरम्मत करने को 1,20,000 टंका मिलिबो। पक्का घर आंशिक भांगिथिले 6,500 टंका, कच्चा घर आंशिक भांगिथिले 4,000 टंका मिलिबो। भांगी जाइथिबा कुड़िया घर पई
ପାଇଁ 8,000 ଏବଂ ଗୁହାଳ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ ଗତକାଲି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 8,500, ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 17,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ 12 ମାସୀ ଫସଲ ପାଇଁ 22,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଚାଷୀଙ୍କୁ 18,000 ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାଛ ପୋଖରୀ ହେକ୍ଟର ପିଛା 18,000 ଟଙ୍କା, ସର୍ବନିମ୍ନ 2,200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 31ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4,954.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ 31ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ 24,162 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଏକ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡ ଦେବନି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଦଶମ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏଥର ଦଶମ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି ବୋର୍ଡ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ମାନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ, ଏହା ସହିତ ବରାଦିଆ ଭୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗରେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ନକଲି ଘିଅରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଓମଫେଡ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉକି ପଶୁ ଚର୍ବି ଓ ତେଲରେ ଘିଅ ତିଆରି ହୋଇ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଲଡୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ସାମିଲ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଏକାଡେମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଅପାର ଆଇଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଠନ କରାଯିବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି। ତେବେ କମିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ICC ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 16ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 822ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲାଗିଲା 16ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ରାଜଧାନୀର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲାଗିଲା ସିସିଟିଭି। ଏଣିକି ରେକର୍ଡ ହେବ ଥାନାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ। 25ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର 16ଟି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଅଛି ଭରତପୁର ଥାନା। ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ପୁଲିସ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନୂଆ IIC ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ଏବେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦିଦିଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆଗରୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ଠିକ୍ ଦିନକ ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ଲେଖା ଆସିଛି। ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରୁ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସବୁ CDMO ଏବଂ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାର ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେପଟେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରୁ ସବୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସ ଆଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ
ମିଳିବନି। ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର 6 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ବଦଳରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ କଚ୍ଛର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଗୁଜରାଟରୁ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଦେଶରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅପସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର 6 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। 2023ରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶୀଘ୍ର ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ନବୀନ। ଏବେ ନବୀନ ନିବାସରେ କରାଯାଉଛି ସମୀକ୍ଷା। ଆଗକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ। ପରାଜୟ ପରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡୁଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନିଜେ ନବୀନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଏବେ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ତେବେ ବିଜେପି କହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଜାଣିପାରିବେ ନବୀନ। ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଏବେ ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ କହିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାର 3 ମାସ ପରେ ପରାଜୟର କାରଣ କହିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡି ପରାଜିତ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ତେବେ ହାରିବାର 3ଟି କାରଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ, ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ପାଇଁ କାରଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି ମେକାନିଜିମ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ମହାସଚିବ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ବଜାରର ଦର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଲି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 70 ଛୁଇଁଲା ପିଆଜ। ଆଳୁ ପରେ ଏବେ ବଜାରରେ ପିଆଜ ମହଙ୍ଗା। ରାଜଧାନୀରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 65ରୁ ଏବେ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଏଭଳି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭେମ୍ସାକୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ। ଭେମ୍ସାକୁ ଫାଇନ ମୋଟ 11,22,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଭେମ୍ସାର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁନଥିବାରୁ ଏହି ଫାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭେମ୍ସାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ଭେମ୍ସା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 11,22,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରାଯାଇଛି। ଫାଇନ ଅର୍ଥ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୈଠ ନ କଲେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଇବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ।
नुआ नुआ योजना करी लोकमानंकु ठकिबारे लागिचंती किछि दुष्ट प्रकृतिर लोक। सेमाने प्रथमे निरीह लोकमानंकु सेमानंक जालरे पकांती एवं तांकोठारु टंका लुटंती। मोबाइल टावर लगाइबा नामरे बजाରରେ एबे ठकई चलीछि, जहा विषय रे टेलिकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। ट्राई द्वारा लोकों को पठा जाइछि मेसेज टेलिकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यथा ट्राई मोबाइल टावर नामरे घटुतिबा ठकई विषय रे लोकमानंको मेसेज देई सतर्क कराइछन्ति। तेबे ट्राई कहिछि मोबाइल टावर बसाइबा पई एसओसी जारी करा जाई नाही। जदि केही एभली चिठी सहित आपनको संपर्क करे तेबे जानिबे एहा आपनको ठकिबाको चेष्टा करूछन्ति। परवर्ती खबर नुआ फोन किणी सांगमानंको भोजी न देबारु हत्याकांड। नुआ फोन किणिबा महंगा पड़िला, सांगमानंको खाइबाको न देबारु छुरी भोसी हत्या कले सांग। एभली छाती थराई देबा भली घटना घटिछि दिल्लीर कसरपुर अंचଳରେ। ए पर्यंत अभियुक्त मानंको गिरफ करा न जाइथिबा बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर चाषी को मिलिब किसान योजनार 18तम किस्ती टंका। भारत सरकार वर्तमान महिला एवं देशर झील कृषक मानंको आगरे रखिछन्ति। कृषक मानंको सबुबले सहायता मिलुछि। एहारि मध्यरे कृषक मानंको पीएम किसान योजनार टंका वार्षिक 6000 टंका मिलुछि। तेबे किसान योजना रे एबे 17तम किस्ती पठा जाइछि। वर्तमान 18तम किस्ती को अपेक्षा करिसंति चाषी। सूचना अनुसार परवर्ती किस्ती 18तम किस्ती अक्टोबर मासरे प्रकाश पाइब। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे प्रतिवर्ष 2000 टंका लेखा मूल्य रे 3टी किस्ती रे चाषी मानंको टंका पठा जाउछि। परवर्ती खबर आयुष्मान योजना रे आपण करि परिबे रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान भारत योजना रे 70 वर्षरु अधिक वयस्क व्यक्ति मानंको अंतर्भुक्त करा जाइछि। खूब शीघ्र सेमानक पई कार्ड मध्य तयारी आरंभ करा जिवो। एथि पई एक पोर्टाल प्रस्तुत करा जाइछि। परीक्षा आरंभ करा जाइछि मध्य एथि पई खूब शीघ्र एहा आधार रे एबे पंजीकरण आरंभ करा जिवो। तबे आयुष्मान योजना रे आवेदन करिबाको हेले प्रथमे आपनको पीएमजेएवाई वेबसाइट को जिबाको पड़िबो। एठारे आपण मानको ओटीपी देई आपणकर मोबाइल नंबर जांच करंतु। एहा पर राज्य एवं योजना चयन करंतु। एहा परे आपणकर परिवार एवं योग्यता विषय रे सविशेष तथ्य देबा परे एहा परे आपण माने आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर फ्रांस रो युद्धास्त्र किनिबो भारत। भारत और फ्रांस मध्य अस्त्र शस्त्र को नहीं एक बड़ चुक्ति हेबाकु जाउछि। एही चुक्ति एक नियारा चुक्ति हेबाकु जाउछि कारण युद्धास्त्र सहित एहार टेक्नोलोजी मध्य देबाकु फ्रांस राजी होइछि। परवर्ती खबर कानपुर टेस्ट रे वर्षा बिगाड़ी पारे खेल। भारतीय दल घरई माटी रे बांग्लादेश विपक्ष रे 2टी टेस्ट मैच सीरीज खेलुछि। चेन्नई रे खेला जायतिबा प्रथम टेस्ट मैच रे भारत 280 रन रे विजय हासिल करबा सहित सीरीज रे 1-0 रे अग्रणी हासिल करिछि। एहा पर द्वितीय टेस्ट मैच 27 तारिख ठारू कानपुर रे खेला जिवो। मात्र एहा पूर्वरु प्रशंसक मानक पई निराशजनक खबर आसीछि। कानपुर टेस्ट रे वर्षा संभावना यथेष्ट अधिक रहिछि। जदि एमिति हुए तेबे भारत 1-0 रे विजय लाभ करिबो सीरीज।